بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم غوث اعظم بمنے بے سرو ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ و ایما مدد جناب غوث اعظم شاہ جیلاں بودئی رہ خانہ دائم نگہباں سرکار غوث اعظم پیران پیر دستگیر پیر پیراں میرے میراں خطب الاقطاب غوث الاقواس و فرد الاحباب و شیخ الکل معدن انوار الہی کاشف اسرار معنوی محبوب سبحانی معشوق ربانی پیر لاسانی سید محی الدین عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی قدس اللہ سرہ العزیز کی جشن 11ویں شریف کے موقع پر اس دربار عالیہ میں شہر بنگلور کے قلب واقع چامراج پیٹ کے ٹیپو سلطان سمر پیلس روڈ جو رائن سرکل کے بالکل قریب میں درگاہ شریف ہے 200 تا 250 سالہ قدیم تاریخ رکھنے والی یہ درگاہ شریف حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کے زمانے کے مقدس بزرگان دین شہزادہ غوث اعظم اعلیٰ حضرت سیدنا پیر صفدر علی شاہ قادری بغدادی قدس اللہ سرہ العزیز و خلیفہ حاجی سید احمد شمشیر علی شاہ قادری رحمت اللہ علیہ قدس اللہ سرہ العزیز و حضرت دادن شاہ صاحب قادری المعروف کاسکے پیر رحمت اللہ علیہ ادارہ دارالاوقاف کی مینیجنگ کمیٹی متولی و سجادہ نشین کے بزیر اہتمام ہر سال کی طرح ام سال بھی شایع نشان پیمانے پر آنے والے 18 اکتوبر کو بروز جمعہ آنے والے 18 اکتوبر 14 یا 15 ربیع الثانی ہوگی اس دن 18 اکتوبر ہے آنے والی جمعہ کو چاند کی 14 تاریخ ہے ربیع الثانی کی 14 تاریخ اور انگریزی 18 اکتوبر ہے بروز جمعہ وقت ٹائمنگز بعد نماز عصر سے لے کر رات 11:30 تا 12 بجے تک زیارت آثار مقدسہ کا اہتمام کیا گیا ہے 25 سے زائد تبرکات مقدسہ کی زیارت کرائی جائے گی جس میں حضور پاک سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے موئے مبارک امیر المومنین و خلیفۃ المسلمین داماد پیمبر جانشین پیمبر شیر خدا علی حیدر کرار سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے موئے مبارک نواس رسول سبتہ پیمبر سیدنا امام حسن مجتبی علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موئے مبارک سید الشہداء سیدنا امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ علیہ السلام کے موئے مبارک امام الاولیاء تاج الواصلین معشوق ربانی پیر لاسانی سید محی الدین عبد القادر جیلانی قدس اللہ سرہ العزیز کے موئے مبارک سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار مبارک کا سنگ مرمر کا پتھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار مبارک کی مٹی حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عشرہ مبشرہ کے صحابہ اکرام میں سے ہیں ان کی غلاف مبارک صحابی رسول سیدنا تمیم انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پاک کے غلاف مبارک حضرت سیدنا مالک الدینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خدیم سے لے کر کئی ایک قسم کے غلاف مبارک جو بغداد شریف سے لائے گئے ہیں ان تمام اس طرح کے 25 سے زائد تبرکات مقدسہ کی زیارت ہر سال کی طرح ان سال بھی یا اس درگاہ شریف میں کرائی جا رہی ہے تمام برادران ملت عاشقان اولیاء عاشقان غوث اعظم تمام برادران ملت تمام دختران اسلام سے پرخلوص اپیل کی جاتی ہے کہ اس موقع کو غنیمت جان کر جوق در جوق یعنی کہ بعد نماز عصر سے ہی 4 ساڑھے 4 بجے سے یہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے تمام تر یہ زیارت آثار مبارکہ کی زیارت فرما کر فیوز و برکات حاصل کریں اور یہ ایک ضروری بات یہ کہنی ہے کہ ہر سال کی طرح امسال بھی یہ
आसार मुक़द्दसा की ज़ियारत के मौके पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोए मुबारक हल किया हुआ गुलाब, इमाम हसन व इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु के मोए मुबारक हल किया हुआ गुलाब, मौला अली मुश्किल कुशा गौसे पाक रजी अल्लाह तआला के मोए मुबारक हल किया हुआ गुलाब, बीरे हवा बीरे शिफा का पानी, जंगे बदर में जो कुआं है उसका पानी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर पाक सेना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस बावड़ी में यानी बौड़ी में जिस बावड़ी में खारा था पानी, आपका लुआब दहन डाले वो पानी मीठा हो गया, वो पानी मौला अली मुश्किल कुशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की चश्मे, मौला अली मुश्किल कुशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की अंगुष्ठ मुबारक से चट्टान में एक चश्मा जारी हुआ पानी का, वो करामत का पानी, और सैयदना अब्बास अलमबरदार रज़ी अल्लाह तआला के मज़ार के अतराफ घूमता हुआ पानी, इस तरह से गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की दरगाह शरीफ का पानी, इस तरह से 9 से लेकर 10 पानियां जो मुक़द्दस हैं, वो पानियों का भी जो है वो पानियों को भी इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ तक़सीम किया जा रहा है। हर बीमारी के लिए शिफा है, हर किस्म के मर्ज के लिए दफा है, और ये पानी पीते हुए बारहा कई सालों से ये मुक़द्दस पानी पीकर लाइलाज बीमारियां, जादू सिहर बला, आसमानी सुल्तानी बलैयात, जिन्नात का खलल, ऐसे तमाम परेशानियां गौसे पाक के सदक़े में, पंजतन पाक गौसे पाक के सदक़े में, सफदर अली शाह बाबा, शमशेर अली शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह के सदक़े में दूर हो गई हैं ऐसी सब तमाम परेशानियां, और हर मर्ज में हर बीमारी में शिफा मिलकर है। तो वक्त और मौके को गनीमत जानकर जिन जिन लोगों तक भी मेरी इस बंदे नाचीज की हकीर और फकीर की आवाज पहुंच रही है, उन तमाम लाइलाज बीमारियां, जादू सिहर बला, आसमानी सुल्तानी बलैयात, जिन्नात का खलल, ऐसे तमाम परेशानियां गौसे पाक के सदक़े में, पंजतन पाक गौसे पाक के सदक़े में, सफदर अली शाह बाबा, शमशेर अली शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह के सदक़े में दूर हो गई हैं ऐसी सब तमाम परेशानियां, और हर मर्ज में हर बीमारी में शिफा मिलकर है। तो वक्त और मौके को गनीमत जानकर जिन जिन लोगों तक भी मेरी इस बंदे नाचीज की हकीर और फकीर की आवाज पहुंच रही है, उन तमाम बरादरान मिल्लत और दुख्तरान इस्लाम से यही अपील करता हूं कि अपने खानदान कबीले जो भी अकीदतमंद है, आशिकान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आशिकान पंजतन पाक, इमाम हसनैन करीमैन व आशिकान गौसे पाक, आशिकान औलिया तक पहुंचाए, ताकि तमाम यहां पर सैयदना सफदर अली शाह कादरी, शमशेर अली शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह चामराजपेट बेंगलोर में वाक़ इस दरगाह शरीफ के ज़ियारत आसार मुक़द्दसा, आसार मुबारक की ज़ियारत से फैज़याब हो। और ज़रूरी इत्तिला ये भी दी जा रही है कि जश्न 11वीं शरीफ उर्स गौसे आज़म, एक तरफ बगदाद शरीफ में उर्स शरीफ गौसे पाक का रवां दवा है, तो यहाँ भी जो है जो 18 अक्टूबर को मुनक़िदा जश्न 11वीं शरीफ उर्स गौसे आज़म जो यहाँ पर मुनक़िद है, इस मौके पर तमाम बरादरान मिल्लत और दुख्तरान इस्लाम के लिए, बल्कि हर कौम और हर मिल्लत के आशिकान औलिया के लिए वसी पैमाने पर, बहुत बड़े पैमाने पर ज़ियाफ़त आम लंगरे गौसे आज़म का रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का एहतमाम किया गया है। तमामी हज़रात ज़रूर बाशुरूर शिरकत फरमाएं और इस